వెడల్పుగా దయచేసి వెడల్పుగా ప్లీజ్ వెడల్పుగా ఎంత వెడల్పు అయితే అంత కనబడుతుంది. మొత్తాలని వెనకకుండా పెద్దలు పూజలు గౌరవం మీదే మీడియా బాగా కాంపిటీషన్ వస్తుంది బేసిక్స్ అధ్యక్ష తీసుకోవాలి ఇచ్చేసి చిల్లర ఇట్లా అట్లా తీసుకున్నాను. గుడి కడ साइड को गोदामेट सोसाइटी दाना अरे राम ఇంకా తమ్ముడు కొత్తగా వచ్చిన అక్కడ వచ్చేదారా శిలపలక మొత్తం మంచి కనబడు గంగన్న అడ్డ చూడే ఓకే సార్ नमो नमः शिवाय धृताभ्यो नमो नमः देवानक्षं धृताभ्यो नमो नमः पार्वतीपरमेश्वरास्तं देवताभ्यो नमो नमः इप्पाल अस्य यजमानस्य इप्पाल गोत्रोदवस्य रेकुलपल्ली भूपतिरेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्न्यां विनोदिनी नाम्नि सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय चंद्रशेखर नामधेयस्य रेणु
బార్సీ ఉన్నావు బార్సీ లేరు కమిటీ లేరు అదే కూర్చోలేండి అక్కడ దేవాదక్షం ప్రయోదాయ నమో నమః కంకణం ప్రయోదాభ్యోదాయస్తం సర్వాయః దేవక్రోదాభ్యో నమో నమః సదా విష్ణుం ప్రయోదాభ్యో నమో నమః అదం బ్రహ్మాయ దక్షం ప్రయోదాభ్యో నమో నమః దహస్తక్ష్మేస్తం దేవతాభ్యో నమో నమః కంకణమర్దనాభక్షం ప్రవహే సదా విష్ణుం ప్రయోదాయ నమో నమః అపం ప్రయోదాభ్యో నమో నమః क्षम्रताभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमः शङ्करं प्रदाभ्यो नमो नमः परं ब्रह्मस्तदाभ्यो नमो देवकृतगणाय रक्षस्तं रोहं सदा विष्णुं सर्वस्देवताभ्यो नमो नमः लक्ष्मीदेवताभ्यो नमो नमः अतं ब्रह्माय दक्षं देवताभ्यो नमो नमः दक्षं रोदाय नमो नमः सदा विष्णुं अमग्रदास्तं भोर्वाय नमः श्री परमेश्वराय सोमूर्ते आज ब्रह्मण जंबो वर्षे में कृष्णा गोदावरी वर्तमान वारिका चंद्रमानः इति शोभक्षमत्सायम् उत्तरायणमस्य शुरतो माघमासलक्ष्मीः ओम सदाभ्यो नमो नमः यतग्रदेवताभ्यो नमो नमः सदा विष्णुं सर्वस्देवताभ्यो नमो नमः यतं ब्रह्माय दक्षं देवताय नमो नमः सुदक्षं देवताभ्यो नमो नमः तं ब्रह्माय नमः कलशदेवताभ्यो नमः गंगे च गोदावरी नमः सिंधु कावेरी जलसन्निधं कुरु देवताभ्यो नमः आपग्देवताभ्यो नमः देवालक्षस्तं गृहे हिरण्यवर्णां हिरण्यसुवर्णं चन्द्रामिरलक्ष्मी जातवे नमः तां लक्ष्मीगामिनीः गन्धाविधस्तं देवताभ्यो नमो नमः एतं ब्रह्मस्तक्षं देवताभ्यो नमो नमः हरिद्राय दक्षं ब्रवे हिरण्यां देवता यतस्तं हस्ताय नमः सर्वलोकदाय नमः ओम तक्षं देवताभ्यो नमो नमः देवताभ्यो नमो नमः नमो नमः धूमायामि दीपं दर्शयामि देवताभ्यो नमः ముడకలు ఉట్టలేమురా అని బాధపడుతున్నాం అంతేనా నీళ్ళు మంచిగా పేరు అదే ఉన్నది ఐదు తెస్తే మస్తు అందరు నారాజు కావద్దని అదే 11 మంది సరే ఆడో సంచిలో సంచి దయాక్షం రేతాభ్యో నమః ఇదం లక్ష్మీస్తక్షం రేతాయ నమః పుష్పం గోర్వాయ నమః नमोस्तुते ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्धेयं जामश्वं पुरुषानहम् अश्वभूत
पूर्वामृतमध्याम् अग्निनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये शीर्मा देवी जिषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां वृणे आदित्यवर्णे तपसो जिजातो वनस्पतिस्तव ఓకే సార్ तस्य फलानि मायान्तराद्यात बाह्याः ఫోన్ అనుకోండి मां देव सकस्तिष्ठमनिना అవుతుంది నోరు పొద్దు నుంచి ददातु मे यत्पिपासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् పండు చేసుకో అసలు అక్కడ కూర్చుకుంటే చూసుకో ఇంకా क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं ఇది పేపర్ కదా ఏ పేపర్ सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी मम కేసీ కనిపిస్తున్న కొడుకు పక్కకుని సంపదలను ओम भूर्भुवस्सुवः ओम स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उधानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ఓకే మా మిత్రుడు శేఖరరావు గారికి అదేవిధంగా ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి మైపారెడ్డి గారికి ఈశ్వర్ గారికి మరి గ్రామ పెద్దలరా ప్రతాప్ ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున వచ్చిన గెస్టులు కూడా ఉన్నారు వాసు రాజరెడ్డి గారు మరి అదేవిధంగా నవీన్ గౌడ్ గారు పేరు పేరున అందరు కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ మా పార్టీ శ్రేణులు లింగం రవి యాదవ్ అందరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మీకు అభినందనలు. ఎందుకంటే చాలా చక్కగా సొసైటీని నడిపించి రైతులకు సర్వీసెస్ ఇస్తూ మరి సొసైటీలు కూడా లాభాల్లో నడిపించినటువంటి మీ ఏదైతే కార్యవర్గం ఉందో మీకు అందరు కూడా అభినందిస్తున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సొసైటీస్ ద్వారా వడ్లు కొనే కార్యక్రమాన్ని ఐకేపీ ద్వారా కానీ సొసైటీ ద్వారా కానీ రైతుల అంటే పొలాల దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కళాల దగ్గరికి వెళ్ళి కొనాలనే ఆలోచన రాజశేఖర రెడ్డి గారిది ఆ రోజు నుండే స్టార్ట్ అయింది. సో ఈరోజు మనకు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కానీ మరి అదేవిధంగా ఈ ఖచ్చితంగా ప్రతి గింజను కొంటామనే మాట ఏదైతే వస్తుందో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఎవరు కూడా ధాన్యం నానినా ధాన్యం మొలకెత్తినా మరి ధాన్యం రంగు మారినా మేము కొనమనే పరిస్థితుల్లో లేదు ఈసారి ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మెయిన్ అంటే ప్రణాళిక ఏంటంటే రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి అదే స్పెషల్గా ఇప్పుడు రాబోయే ఈ ఎండాకాలంలో వడ్లు కొంచెం ఎక్కువ నూకలు అవుతాయి. మరి రైస్ మిల్లర్స్ కొంచెం అంటే వడ్లు ఏదైతే ఉందో క్వింటాల్ వడ్లకు 68 కిలోలు బియ్యం వాళ్ళు ఇవ్వాలి. సో తక్కువ వస్తాయన్న దాని మీద కొంచెం మళ్ళీ రాబోయే కాలం గత ఎండాకాలంలో జరిగినట్టే మరి నూకలు అవుతున్నాయని చెప్పు ఇంకా వడ్లు ఎండిపోయినాయని చెప్పు ఇంకా రకరకాలుగా ఈ మనకి రైస్ మిల్లర్స్ ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మేము మొన్న కలెక్టర్ గారితో రివ్యూలో కూడా ఉన్నాం. మొన్న ఇక్కడ సీఎం దగ్గర కూడా మేము అందరం ఉన్నప్పుడే మాట్లాడిండ్రు. ఈసారి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు పంట బాగా వండుతుంది. అదే దీన్ని స్టోరేజ్ పెట్టుకోవడానికి తగిన గోడౌన్స్ లేవు. మళ్ళీ వీళ్ళు గత ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం వడ్లు ఏం గ్యారంటీ లేకుండా అసలు ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇచ్చిన ఒక ట్రాక్టర్ ఇచ్చిన అనుకో ఒక షోరూమ్ వాళ్ళు అది 10 లక్షలదే ఉండొచ్చు. కానీ దానికి పేపర్స్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని మార్టిగేజ్ చేసుకొని ఇవన్నీ చేస్తారు.
ఇవాళ కోట్ల రూపాయల ధాన్యం రైస్ మిల్లర్ దగ్గర పెడుతున్నాం, ఏం గ్యారంటీ లేదు. వాళ్ళు మినిమం ఒక బ్యాంక్ గ్యారంటీ అని ఇవ్వాలి కదా. మనకి ఇప్పుడు 1 కోటి రూపాయల ధాన్యం ఒక రైస్ మిల్లో పెట్టినాము, దానికి 50% 70% మినిమం గ్యారంటీ అని ఉండాలి. అట్లా లేదు, జీరో గ్యారంటీ మీద వాళ్ళ దగ్గర ధాన్యం 1000 కోట్లు పెట్టేసి ఏమైంది, వాళ్ళు 6 months లోపల వాళ్ళు కస్టమ్ మిల్లింగ్ చేసి మనకి ఇవ్వాలి. అయితే మనకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ కొని వడ్లు అక్కడ రైస్ మిల్లుకి ఇచ్చి వాళ్ళు రైస్ తయారు చేసి మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పోయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు రావడానికి మనకు ఒక 6 నెలలు టైం పడుతుంది. అంతవరకు రైతు ఆగలేడు, నెక్స్ట్ పంట వేసుకోవాలి. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రంటే గవర్నమెంట్ అప్పుకు పోయింది, అప్పు పోయి గ్యారంటీ ఇచ్చి అప్పు తెచ్చి రైతులకు ఇచ్చేసిండ్రు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ 6 నెలల గ్యాప్లో గవర్నమెంట్కు మీ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది, దాంతో ఈ లాస్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. కానీ యాక్చువల్గా అయితే బ్యాంక్ గ్యారంటీని రైస్ మిల్లర్స్ ఇవ్వాలి. మిమ్మల్ని చూస్తే 2,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం అసలు మిస్సింగ్ లేదు. అమ్ముకున్నారు, బియ్యం చేసి అమ్ముకున్నారు రైస్ మిల్లర్లు. ఇప్పుడు అంటే వడ్లని ఉండాలి, బియ్యం అని ఉండాలి, లేకుంటే ప్రభుత్వం దగ్గరికి ప్రభుత్వం డబ్బులను కట్టాలి. అదే ఇవన్నీ వేస్తే తీరా చూస్తే ఏమైందంటే ఇప్పుడు 2,550,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం తక్కువ ఉంది. ఏందయ్యా బాబు మీరు మరి ఇంకా ఎందుకు మీరు పైసలు కడతలేరంటే వాళ్ళు ఏదో కారణాలు చెప్తారు. ఇప్పుడు చెప్పి ఇంకా మిగతా ధాన్యాన్ని కూడా మనం ఖాళీ చేయాలి కదా, మళ్ళీ పంట వస్తుంది అంటే లేదు మా దగ్గర పెట్టుకున్నాం మేము, మాకు రెంట్ ఇవ్వాలి, మీకు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ మీరు 2,200 ఇచ్చి మేము ఉన్నాం. ఇప్పుడు 6 నెలలు సంవత్సరం అయింది మా దగ్గర పంట నిల్వ ఉండి, ఎఫ్సీఐ వాళ్ళు ఏమో కొంటలేరు, మరి వాళ్ళకి కోట అయిపోయింది. మరి మిగతా ధాన్యాన్ని మీరు ప్రభుత్వం కొనలేని పరిస్థితుల్లో మేము మా దగ్గర పెట్టుకున్నాం మీకు, అందుకని మాకు ఈ గోడౌన్స్ కొరకు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ కొరకు మాకు తక్కువ ధరకి ఇవ్వాలి 1,800 కానీ చెప్పి వాళ్ళు దగ్గర క్వింటాల్కు 250 రూపాయలు వడ్లు తక్కువకి కూడా అమ్ముతామని అంటున్నారు వాళ్ళు. మనం బయట ఆక్షన్లు పెడితే మొన్న ఒక డీల్ అయింది మళ్ళీ 2,111 రూపాయలకు, అంటే ఒక 100 రూపాయలు మైనస్ అని డీల్ అయింది. అంటే ఈ విధంగా రైస్ మిల్లర్స్ అనేది బాగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ 250 రూపాయలు క్వింటాల్కి అయినా కానీ మనకు 2,50,000 రూపాయలు అంటే మన జిల్లాకే దగ్గర 50 కోట్లు నష్టం గవర్నమెంట్. జస్ట్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర అన్ఆథరైజ్డ్గా లేకుంటే బ్యాంక్ గ్యారంటీ లేకుండా పంట పెట్టుకున్నందుకే అక్కడ వాళ్ళ ఓన్ గోడౌన్స్ కానీ బయట గోడౌన్లో పెట్టుకున్నట్టు వాళ్ళు రెంట్ అడుగుతూ ఉన్నారు. దాంట్లో నష్టం ఇక అన్నీ ఒక రకరకాల ఒక పెద్ద స్కాండల్ ఇది. సో ఇలాంటివి జరగకుండా స్పెషల్లీ సొసైటీ వాళ్ళు రాబోయే యాసంగి కాలంలో మాత్రం రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. అప్పుడు ఇంకా మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాము, ఇక ఒర్రి క్వింటాల్కి 10 కిలోలు కట్ చేసారు ఒకసారి అట్లా. సో అలాంటివి కాకుండా కొంచెం రైతులకు మంచిగా సర్వీస్ ఇచ్చి మనకి ఆ కడత లేకుండా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని, తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా కూడా మీ సొసైటీకి ఏ అవసరం ఉంటే అది మన విధాలుగా మేము అండగా ఉంటాం. తర్వాత ఇంకా ఏదైనా కానీ మరి ఇంకా ముఖ్యంగా బార్సీ గ్రామం ఇక్కడ అందరూ పెద్ద నాయకులే ఉన్నారు. సో ఇంకా అంటే మీరు కొట్లాడే అవసరం వాళ్ళే కొట్లాడి ఏం తెచ్చుకోవాలని తెచ్చుకుంటారు. కానీ అంటే చెప్తా ఉన్నా అంటే బార్సీ గ్రామం మీద ప్రత్యేకమైన అభిమానము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇవాళ అంత చక్కటి శివాలయాన్ని కట్టుకొని మీరు అసలు అది చాలా మంచి వాస్తుకుంది మీ ఊరుకు. ఆ శివుడు అక్కడ ఉండి మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నట్టు ఉంది. మీరు ఎంతో కష్టపడి మరి 10 లక్షల రూపాయలు జమ చేసుకొని మరి కష్టపడి దగ్గరుండి కట్టించుకున్నారు. కాబట్టి ఆ శివాలయం ద్వారా కూడా మీ గ్రామానికి అన్నీ కూడా బాగా జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, నేను కొంచెం ఆలస్యమైంది, ఎక్కువ మంది ఉంటే అసలు నాకు బాగా ఆకలి అవుతుండే. ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంది, ఆడ ఎక్కువ మాట్లాడకపోయినా అందుకని ఆడ ఏదో బయట కూడా తిన్నాక మాట్లాడదాం అనుకున్నా. అయితే నిజంగానే చాలా బాగుంది శివాలయం. నేను కూడా మా ఇంటి దేవుడు శివుడే, అంటే శివుని భక్తున్నే నేను. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ శివుని ఆశీస్సులు మీ గ్రామం మీద అందరి మీద ఉండాలని, అందరూ చాలా చల్లగా ఉండాలి, ఇంకా మీ గ్రామస్తులందరూ రాజకీయంగా ఎదగాలి, బాగా ఉన్నత స్థాయిలో ఎదగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీకు అందరికీ శుభం కలగాలని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈ సొసైటీ సభ్యులందరూ కూడా మీకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు వచ్చేస్తాం అప్పటి వరకు. ఓకే అలా సార్.